जे शीं मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर नैंदा पायन घाओ रत पित कुत्त्यो चट जाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये दिन एक विशेष दिन है। कुल आलम विच धन गुरु नानक दी सद है। लगभग 548 वरे पहला उस साउथ एशिया की धरती के खिते ते वो सूरज प्रकाशमान हुए जिस पर था अलामा इकबाल ने कहा कि बुत कदा फिर बाद मुद्दत के मगर रोशन हुआ, नूरे अब्राहम से आजर का घर रोशन हुआ। आह शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इस गल का ध्यान रहे कि बुत कदा बुत प्रस्तां दा देश, और बुत कदा दी गल करन तो पहला इकबाल ने बुद्ध दी गल कीती सी जिहड़े लगभग 2500 साल पहला अज तो होए ने। ते उहदे चो उसने कहा कि आश्कार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था। शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिशे रहमत हुई लेकिन जिमी काबिल न थी। ते बुद्ध दी गल जड़ी अकल दी गल सी, पर इस ख्याली फलसफे दा मुल्क, इस ब्राह्मणवाद दी ऋग्वेद नाल शुरू हुई विचारधारा वाला मुल्क, ये उस धरती दे उत्ते उस फलसफे दी गल कोई नहीं सी सुनदा। ब्राह्मण ने उस फलसफे नू खा लिया जदों इकबाल दी कलम चली कि ब्राह्मण सरशार है अब तक, मैं पंदार में शमाए गौतम जल रही है महफिले अग्यार में। कि अज भी हंकार दे विच ब्राह्मण इस धरती दे उत्ते काबज है ते गौतम दी गल महफिले अग्यार हद्दां तो बाहर बाहरले मुल्कां दे विच है। ते इस बुत कदा दे विच सदियां तो बाद फिर गुरु नानक आए, जिवें अब्राहम दे घर दे विच, जिवें अब्राहम आजर दे घर विच आए सन। ते इस गल दा ध्यान रहे जदों असीं अब्राहम कहंदे हैं, ये इस्लाम दे विच इन्हां नूं हजरत इब्राहिम कहंदे ने, अब्राहम जूश भी कहंदे ने, क्रिश्चियन भी कहंदे ने। सो तीनों मतां दे जिहड़े पैगंबर ने, जिहड़े प्रॉफिट ने अब्राहम, उन्हां चों इकबाल गुरु नानक साहिब चों अब्राहम भी देखदे ते मर्द कामिल जिहड़ा उस रब दा घड़िया होया रब दा अपना रूप मनुख है। ये गल मैं समझदा सानू अज जदों असी इस दिन नूं गुरु नानक साहब दे प्रकाश पुरब दे तौर ते याद कर रहे हैं, तो फिर एक घटना सानू नहीं भुलनी चाहिए। ये तो असी अपने गुरु साहबान प्रति सत्कार प्यार रखते हैं, पर अज तो ही ठीक इस हफ्ते 33 वरे पहला दिल्ली तो लैके कन्याकुमारी तक भारत भर विच हजारां सिखां नूं जिस तरह को के मारिया गया, जो कुछ साडियां बच्चियां भैणां मातावां नाल होया, ते फिर गुरु नानक साहब वाल भी ध्यान दईए। जदों उस सैदपुर शहर च जिहड़ा अज एमनाबाद करके है, इहो जिहा वरतारा बाबर दियां फौजां ने कीता सी, ते गुरु नानक साहब ने मर्दाने नूं इशारा कीता सी, उस दी रबाब दे उत्ते उंगल गई ते ओ बुलंद बाणी आई, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, सो सिर काती मुनियन गल विच आवे धूड़। के जिन्हां दे सिरां दे सोहणे सोहणे वालां दियां गुत्तां सन, पट्टियां सन, अज ओ कट्टे गए ने वाल, उन्हां दे सिर दे विच धूड़ पै रही है। गुरु नानक साहब दी कलम
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਬੁਲੰਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਿਮ ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁਰਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੈਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲੀ ਉਭਰੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਜਾਂਦੀ ਬਸਰੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਸਰਾ, ਬਗਦਾਦ ਤੇ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਟਕੇ 'ਚ ਨਿਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਸ ਸੀ, ਹੋਪ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ 33 ਵਰ੍ਹੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਵਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ NDP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 140 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਸਟੈਟਿਸਟਿਕ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਡ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਜੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ US ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਬਿਲਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਕਸ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ RSS ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿੱਧ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ RSS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੇਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪੜੇ। ਇਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਸਰਦਾਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਝੁਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਅਟਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ। ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਸਿਦਕ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ
ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਅਟਕ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਟਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਅਟਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਟਕਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੁਠਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਜੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾਣੇ। ਔਰ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਕੇ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 33 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਆਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੋਰਸਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਾ ਜੱਟ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ, 47 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 570 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਕੌਮਾ ਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬॉय, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਦੇ 17 MP ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, 4 ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਬॉय ਨੇ 10 ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮੁਨਸਫ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾਡਾਈਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ RSS ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਇਰ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਇਰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਗੱਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। TV 84 TV ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 33 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਖਦ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਿਨ ਖਾਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ
जिहदे च एक दिन 40 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭੁਜੰਗੀ ਭੁਜੰਗਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਜ਼ਖਮ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਵੈਟਰਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਂਗੋ ਪਾਂਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਜ਼ਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ तो ग्रंथ की रहेगी नाथ, पंथ ना रहा तो तेरा ग्रंथ कौन मानेगा। हे सतगुरु बौड़ी करो, रहमत करो, पंथ दी रखिया करो। जे पंथ दी रखिया होएगी तां गुरु ग्रंथ साहिब दा सरबत दे भले दा स्नेहा, मानव कल्याणकारी स्नेहा, मनुखता दे दर्द नाल भरिया स्नेहा कुल दुनिया विच जाएगा। ते जे पंथ ही ना रहा ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਰਿਵਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੈਂ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਬੇਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੱਧੀ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤ। ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਸੀਂ 1347 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਤਬਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਕਵਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਢੱਕ ਦਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਮੂਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਮ ਛੱਲਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਅਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਡਰਾਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ। ਉਸੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਉਸੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 5 ਬੁਲੰਦ ਨਾਅਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।